My name is Jessie Angel. I am studying 7th class B section. 25-26. నేను 26లో నేను చేసిన తప్పుల్లో ఇప్పుడు నేను మార్చుకోవాలనుకుంటుంది. నేను అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టుంటాను క్లాస్ లీడర్గా, కానీ నాకు కోపం ఎక్కువ. అందరికీ చాలా సారీ, కొట్టాను కూడా. ఇప్పుడు నేను కోపం తగ్గించుకొని అందరినీ ప్రేమగా చూసుకుంటూ అందరికీ హెల్ప్ చేస్తాను. అలాగే మీరు కూడా ఒక గోల్ పెట్టుకొని దాన్ని సాధించి ఈ స్కూల్ కి మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు అనుకుంటూ ఈ అవకాశం వచ్చిన అందరికీ నా ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ. Everyone, my name is Tulasi. I am studying 9th class A section. Today I am telling about my school. My school name is ZPHS Chinkakani. In my school, so many programs are conducted like MPTM sports like hockey, rugby, etc. Cultural activities like kuchipudi, folk dance, etc. Our teachers explain us well in all subjects. These are all proud to our school, and we participate in all activities. Our school is peaceful and very beautiful place to all of us. Thank you for giving this wonderful opportunity. యాక్టివిటీస్ అన్ని చెప్పడానికి బాగా ట్రై చేసింది. మరి 2 గేమ్స్ చెప్పు, మన దాంట్లో ఇంకా సరక్ దగ్గర I'm learning and growing every day. I'm learning and growing every day. It's okay to make mistakes. I try my best each day. I'm every day. I'm happy and strong every day. I'm learning and growing every day. I'm learning and growing every day. It's okay to make mistakes. I try my best each day. I'm learning and growing every day. Hey everyone, my name is Samita. I'm studying 9th class A section. Advance Happy New Year to you all. In this year, I won't waste my time without doing anything. The main thing that I should avoid next year is laziness. Some work are pending because of my laziness. In 2026, I do hard work and I will complete my works in time. In this year, I will prepare a timetable and I will follow that. Everyone, my name is Jashwarya. I'm studying 9th class section. I wish you Happy New Year advance to all of you. We are entering to 2026 after tomorrow. Now we are leaving 2025. You have so many memories in 2025, you know. Like that also you have to enjoy and spend time in studies, sports, and be good in 2026 and avoid junk food and be disciplined, attend school properly and participate in all activities like cultural programs, sports, etc. Time is very precious to all of us because that don't stop for us. That's why make your work faster and in time. Discipline also important because knowledge will give us power, but character will give us respect. When we are in discipline, then we get respect from all in society. Thanks for giving me this wonderful opportunity. My name is Rekha. I am studying 7th A section. Andarki Nutana Happy New Year. Advance Happy New Year. మేము 2026 సందర్భంగా మేము ఒకటి తయారు చేసాం 7th A సెక్షన్ మొత్తం కలిసి. ఈ పిక్కీ బాక్స్ అనే దీంట్లో ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ కొంతమంది పేదవాళ్ళు ఆ పేదవాళ్ళకి మేము ఒక్కొక్క తలొక క్యాండిల్ కానీ ఫ్రై కానీ ఏదైనా వేసి ఇంకా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇద్దామని మేము కోరుకుంటున్నాము. అలాగే మీరు కూడా దీనికి సహాయకరిస్తారని కోరుకుంటున్నాం. ఈ మంచి
నాకు అవకాశం ఇచ్చిన parents కి థ్యాంక్ యూ. మా దగ్గర ఉన్న 10 రూపీస్ క్లాస్ ఇక్కడ నుంచి మేము స్టార్ట్ చేస్తాం. మీరు కూడా మాకు సహాయకరించాలని కోరుకుంటున్నాం. వృద్ధులు వాళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి మీరు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. 2026 లో 2026 సందర్భంగా వీళ్ళు కొత్త రిజల్యూషన్ తీసుకున్నారు. ఏంటంటే ఒక సేవా కార్యక్రమం చేద్దామని చెప్తున్నారు. అదేంటి అంటే ముందు ఎక్కడైనా ఏమైనా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారు ఎవరైనా ఉంటే వారికి సహాయం మా వంతుగా మేము చేస్తామండి. ఇబ్బంది లేకుండా అనాథాశ్రమ శరణాలయం మన ప్రతాప్ రెడ్డి సార్ వెంటనే అభినందిస్తే మళ్ళీ సార్ కూడా కొంత అమౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సార్ కొంత రాసుకుంటున్నామా? సో హర్షవర్ధనుడు ఒకప్పుడు కనౌజును పరిపాలించిన రాజు హర్షవర్ధనుడు. తాను ఒక సెకండ్ వింటారు. హర్షవర్ధనుడు తాను తన రాజ్యంలో 1 సంవత్సరం పాటు ప్రజల దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసిన ట్యాక్సెస్ అన్ని కూడా సంవత్సరం చివరిలో తిరిగి మహామోక్ష పరిషత్ అని పెట్టేసి ప్రజలకు దానం చేయటం. ఈ పిల్లలు కలెక్ట్ చేసిన ఆ మహామోక్ష పరిషత్ నుంచి దానం తీసుకునే ఫస్ట్ పర్సన్ హెచ్ఎంఏ అవుతాడు. ఎందుకంటే ఉన్నయన్ని సాయంత్రం చేసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు సో టైర్ పంచర్ అయిందని ఇంకోటని అది వచ్చిందేమో ఈ పిల్లల నుంచి ఈ మహా మోక్ష పరిషత్ నుంచి ఫస్ట్ అదే తీసుకునే వ్యక్తిని నేను అవుతాను అవకూడదు అనుకున్నాను. సారు ఫస్ట్ తీసుకునే వ్యక్తి నేనే అంటున్నారు. కానీ మన స్కూల్లో ఏదైనా ఆడుతుంటే ఏదైనా నీడ్ ఉంటే ఫస్ట్ ఇచ్చే వ్యక్తి ఎవరమ్మా? హెచ్ఎం సార్. అసలుకి ఏదో అంటారు కదా చేతికి వెనుకలు అన్నట్టు ముందు సార్ అంటారు. సార్ ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి దీనికోసం మండే సార్ వాళ్ళకి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తానన్నారు. ఓకే, ఇది మంచి ఆలోచన. అరే మీరు కూడా ఓకేనా? సరే నెక్స్ట్ ఇంకెవరన్నా? గాయత్రి మాట్లాడుతున్నాను. కూడా ఆగలేదు, ఎందుకంటే ఇచ్చే దాంట్లో ముందుంటారు కాబట్టి అప్పుడు కూడా ఆకుండా వెంటనే సార్ అమౌంట్ సార్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ లోపల నా వంతుగా కూడా నేను ఇస్తానమ్మా, నాకు వీలైనంత వరకు. సరే నెక్స్ట్ ఎవరు మాట్లాడండి. Good afternoon, everyone. Advance Happy New Year to all. Thank you. నేను గాయత్రి, నా పేరు. 7th సెక్షన్ చదువుతున్నాను. నేను క్లాస్ లీడర్ నుంచున్నప్పటి కాదు అందరూ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ అందరూ అలా చేశారు. ఒక్కళ్ళైనా కొంచెం చదవండిరా, కొంచెం చదవండి చాలు, మరీ బాగా పెట్టద్దు, కొంచెం చదవండి, మ్యామ్ ఇబ్బంది పెట్టద్దు ప్లీజ్. అందరికి 7th అయినా 8th అయినా 9th అయినా ఎవరైనా అందరు చదవండి ప్లీజ్. 2096 నుండి అందరు బాగా చదువుతారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మనం ఏదన్నా ఒకటి చేస్తే మనతో పాటు మన కుటుంబానికి సమాజానికి మేలు కలగట్టు. అట్లా కాకుండా మన వల్ల కుటుంబానికి సమాజానికి అందరికి పేరు వచ్చేటట్టు గ్రామానికి కానీ. అంతేగాని మన వల్ల కన్న తల్లిదండ్రులు
విద్య నేర్పిన గురువులు, మనం బాగుంటున్న సమాజంలో వాళ్ళు మీరు ఎందుకు పుట్టారు అన్నట్టు బాధపడకూడదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నారు, మంచి రెజల్యూషన్ తీసుకున్నారు, నచ్చింది, ప్రతాప్ రెడ్డి సార్ ఇచ్చారు, పిల్లలు ఇచ్చారు, మానవ సౌకర్యం ఇస్తాను అంటున్నారు. ఓకేనా? అట్లా ఏదైనా కొత్త కొత్త రెజల్యూషన్ తీసుకొని మీ లైఫ్ కి ఉపయోగపడే పనులు, ఉపయోగపడే యాక్టివిటీస్. ఇంకొక పాప మాట్లాడింది, ఏం మాట్లాడింది? స్పోర్ట్స్, చదువు మనకు అవసరమైన వరకు చేసుకుందాము, అల్లరి మానేద్దాము, పాతవన్నీ తీసేసి డిలీట్ చేసేసి కొత్తగా జీవితాన్ని 2026 నుంచి ప్రారంభిద్దాం. అలా మంచి రిజల్యూషన్స్ తీసుకొని అందరు చక్కగా ఉన్నాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు పాప వాళ్ళు ఇప్పుడు మాట్లాడు. Good evening everyone. My name is Afin. I am studying 7th class B section. Good evening everyone. My name is Kausalya. I am studying 7th class B section. ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తా. 2025 లో ఏమేం చేశారో వాటిని వదిలేసేసి 2026 వచ్చింది కదా, అది వచ్చినాక మీరందరూ గోల్ పెట్టుకొని సాధించాలి అనుకుంటున్నాను. మంచి బాగా చదువుకొని మంచి స్థితికి ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మాకు స్పీచ్ చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను, అందుకని మేము ఇద్దరు మధ్య చెప్తాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన టీచర్స్ కి అందరికి థ్యాంక్ యూ. ఆఫ్రిన్ ఏం చెప్పిందంటే 2025లో ఏదైతే ఉన్నాయో వదిలేదు అంటే ఏం మానేయాలి మరి? బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ మాసి ఇండిసిప్లిన్ మానేయాలి, డిసిప్లిన్ గా ఉండాలి. గత కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచించకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ మంచిగా ఉన్నామని అందరూ భావించారు. మీకు అదృష్టం కొద్ది స్టాఫ్ అందరూ మంచివాళ్ళే, బాగా చెప్పేవాళ్ళే. సో మీరే దాన్ని వినియోగించుకోవట్లా, యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. మీరు టీచర్లని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే తద్వారా మీకు జ్ఞానం వస్తుంది. నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు గెయిన్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఈవెన్ మేము కూడా అంతే, మాకేదో వచ్చిందని కాదు, మేము కూడా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం పుస్తకాల ద్వారా, సమాజం ద్వారా. అలాగే మీరు కూడా మరి ఈ సంవత్సరం, రాబోయే సంవత్సరం కొత్త మంచి మంచి హ్యాబిట్స్ ని అలవర్చుకుంటూ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ని వదిలేసి మంచిగా ఉంటారని ఆశిస్తుంది. మళ్ళీ నిన్న ఆ పాప చెప్పింది 7th ఏ సెక్షన్ అమ్మాయి చదవండి అని. కొంచెమైనా ఒక 50% ఎవరైతే టీచర్స్ చెప్పింది విని ఇంటికెళ్ళి ఎవరైతే సీ వర్క్ చూశారో వాళ్ళకి చదువు గ్యారెంటీగా వస్తుంది. 50% ఇక్కడ, మిగతా 50% ఇంటిగా. సో ఆ విధంగా మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. ఎవరైతే పుస్తకాలు చూడలేదు, ఇంటికెళ్ళి టీవీ చూడటం లేదా సెల్ చూడటం చేశారో వాళ్ళకి చదువు రాదు. చూడండి, మీరు చూస్తూనే ఉంటారు ఇంటికాడ మీ పేరెంట్స్ ఎంత బాధపడుతున్నారో, ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు. ఆ కష్టాలు మనం కూడా పొందకూడదు, మనం బాగుండాలి, మా పేరెంట్స్ బాధలు మనం పడకూడదు అనేవాళ్ళు చూడాలి. ఆ పేరెంట్స్ పడే కష్టాలు మనం పడకూడదు, మనం జాగ్రత్తగా ఉండి చదువుకుంటే పెద్ద ఉద్యోగం రాకపోయినా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాల ద్వారా మన జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవడం మీ చేతుల్లో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు. మా స్టూడెంట్ రేష్మ అనే అమ్మాయి ఉంది, షేక్ రేష్మ. తను ఇవాళ బెంగళూరులో ఉంది. తన జీతం వచ్చేసరికి 7 లక్షలు, నెలకి ఎంత 7 లక్షలు. మరి చూడండి ఎంత కష్టపడి చదివి. ఎప్పుడు నేను చెప్పేవాడిని మీకు, ఆ గేట్ దగ్గర ఎప్పుడు చదువుకునేది, ఎప్పుడు ఆ పిల్ల హాస్పిటల్ టైంలో కానీ లంచ్ టైంలో కానీ ఎప్పుడు పాటికి అడిగితే లోపల గోల్ చేస్తున్నారు పిల్లలు అని చెప్పి బయట గేట్ పడి చదువుకునేది. మరి అలాంటి అమ్మాయి చూడండి మంచి పొజిషన్ లో ఉంది. మరి మనం కూడా అంతవరకు వెళ్ళకపోయినా ఒక 50% దాంట్లో కృషి చేసి వచ్చే సంవత్సరం మేము మారాం, డిసిప్లైన్ గా ఉంటాం, టీచర్స్ ని చెప్పే పాఠాలు వింటూ వాళ్ళని యూటిలైజ్ చేసుకుంటామని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. సార్ చెప్పింది విన్నారు కదా, అన్ని సార్ ఏం చెప్పారో అవన్నీ పాటించాలి. మరి కోరక వెంటనే కాదు, ఎస్ మేడం అని గట్టిగా చెప్తారు, అందరూ పాటిస్తారు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు పార్ అండ్ బ్యాచ్ ఒక
చిన్న హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ గురించి చిన్న కాదు అదా స్టార్ట్